اللهم صل وسلم وزد وأنعم وأنعمت وفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك وأشرف عبادك أسعد الأرض والعجم وإمام الطيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ذكر شرف يا رب ذكر شرف يا رب يا ربي وكرم وقديم ورحمة ومحابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة قبول تمام بالرسول إلى حضرة سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. حضرة النبي الفاتحة. اقرأ الإحسان إلى الممالك. الإحسان إلى الممالك. بسم الله. الإحسان الشعبة الثامنة والخمسون. الشعبة الخامسة والخمسون. زهادتهم وزهادتهم وإراحة لهم في الصيف في وقت القيلولة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. وقال صلى الله عليه وسلم من لقم مملوكه أو ضربه في غير تعليم وتأديب فكفارته أن يأتيه. والمعنى من ضرب مملوكه على وجهه أو ضربه على غيره في غير تعليم وتأديب فكفارته أن يأتيه ندبا لا وجودا للإجماع. والضرب على الوجه حرام ولو في التأديب. وعن علي رضي الله عنه قال كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم عليه أوصيكم بالصلاة واتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. وعن أبي هريرة لا يقولن أحدكم عبدي
nisaikum mimma Allahi walakin Liyakul gulami wa jariyati. wajariyati fataya wa fatati. Asy'ubatu tasi'ah. As-suratu tasi'atu wal khamsuna ta'atul abdi li sayyidi. Tajibu ta'atul abdi li sayyidihi ala qadri taqati fima laysa bima'siyatin. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam innal abda idza nasaha li sayyidihi aw ahsana ibadat وأحسن عبادة ربه أحسن عبادة ومعنى النصح نصح الإخلاص والصدق في العمل. وحديث جابر بن عبد الله أيما عبد عبق فقد برئت منه الذمة. وفي مسند أبي داود من حديثه أيضا العبد العابد لا يقبل الله منه صلاته حتى يرجع إلى مواليه. وقول الناظم لكنك الكن هو الرقيق ويطلق بلفظ الواحد على الواحد وغيره. ويقال عبد قن وعبيد قن. وقوله بنون التوكيد بنون التوكيد وخفيفة الخفيفة. وقوله وإطاعة السادات هو من إضافة المصدر لمفعوله. والسادات بالألف جمع سيدة بناء التأنيث. وذلك إشارة إلى أنه لا فرق بين قوم السيد رجلا أو امرأة. والسيد هو المالك. وأما السيد المذكر فيجمع على سادته من غير ألف. وقوله عبدا مفعول مقدم لتلزم. وقوله تلزم خبر لقوله وإطاعته. قال واحفظ حقوق الأهل والأولاد أنفق وعلمهم وذاك محكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى ودام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال pembahasan kita Asy-Syu'batul Ats-Tsaminatu wal Khamsun. Asy-Syu'batul Ats-Tsaminatu wal Khamsun, cabang yang ke-58. Ya, cabang yang ke-58. Pembahasannya berlaku baik kepada budak. Ini baginda Rasulullah mengajarkan berlaku baik kepada budak. Kalau kepada budak saja kita diajarkan oleh baginda Rasulullah berlaku baik, bagaimana kepada orang yang merdeka? Bagaimana kepada tetangga, keluarga terdekat, inti dari keluarga. Ya, inti dari keluarga. Atau bahkan anak dan istri, lebih dekat lagi. Dan ini semuanya difahami lewat syariatul Islam.
Nggak bisa orang memahami secara parsial, secara setengah-setengah. Pemahaman terhadap syariatul Islam itu secara maksimal. Inilah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Berlaku baik kepada mamalik. Mamalik itu budak. Mamalik. Jadi kalau misalnya menamakan anak mamalik berarti budak namanya. Mamalik gitu. Atau namain anak mamluk itu budak namanya. Jadi menamakan anak pun nggak bisa menurut maunya dia. Ya, menurut maunya dia. Kalau dia pasrah untuk memberikan nama anak kepada mereka para ulama, ya udah, ulama yang menentukan. Bukan nanti ulama disuruh pilih. Ini ulama maunya yang mana? Ada 1, 2, 3, dan 4. Mereka sendiri yang sudah menentukannya. Zaman sekarang banyak model kayak gitu. Itu terkadang yang laki ngaji, yang perempuan enggak. Atau kebalikannya, yang perempuan ngaji, yang laki enggak. Jadi kepercayaan kepada ulama pun setengah-setengah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jadi memberikan nama itu enggak sebagaimana kita nangkap burung, dapat kemudian kita taruh sangkar. Enggak seperti itu. Jadi memberikan nama itu ada pemahaman sampai nanti di hari kiamat. Ya, sebagaimana kalau misalnya kita sekolah tersebut pun ada pengaruhnya sampai di hari kiamat. Orang yang sekolah di Tarim dengan orang sekolah di bukan Tarim itu beda. Fakhr, kegembiraan sekolah di Tarim. Gembira total. Jangan ditanya sekolah di Mesir. Oh enggak, saya sekolah di SMP. La haula wala quwwata illa billah. Atau enggak, saya sekolah di SMA. Atau enggak, saya di universitas. Hatta universitas yang paling indah, yang paling hebat, enggak ada apa-apanya dibanding Tarim atau di negeri-negeri Islam yang lain. Jadi dilihat seseorang itu pertama dari mereknya dulu. Orang membeli kan gara-gara ada merek. Kalau ada merek, nggak ada merek nggak mau beli. Apalagi zaman sekarang, kalau misalnya nggak ada merek halal, kita mau beli makanan nggak ada merek halal, nggak mau. Itu ada merek dulu. Dan merek kita adalah Tarim. Kebanggaan. Itu melakukan kebaikan kepada kedua orang tua. Melakukan kebaikan kepada Tarim dan sebagainya. Itu. Kan banyak orang nggak mengaku kalau jati dirinya itu Masya Allah. Itu bukan orang yang tawadhu, bukan. Oh, ini saya sekolah di SMP, SMA, la haula wala quwwata illa billah. Sekolah di SMP, di SMA, bangga. Ya kan? Ini astagfirullahaladzim. Jadi pola pemikirannya itu memang harus diperbaiki. Kalau masih seperti itu pola pemikirannya, nanti Allah bakal lenyapkan berbagai macam sebab. Kalau misalnya ada sebabnya HP, apalagi ini di bulan suci Ramadan, maka bisa jadi HP-nya hilang. Ya, dengan waktu yang cepat. Amin. Amin. Kok nggak pakai amin? Amin. HP-nya hilang. Orang yang tidur ngaji HP-nya hilang. Amin. Amin. Ingat. Pokoknya dalam waktu yang singkat, Allah udah diaminkan Ramadan. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal kadhimin al ghaidh. Orang yang bermuka durjam, orang yang keras kepala. Wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang memaafkan manusia. Allah memilih wallahu yuhibbul muhsinin.
Allah mencintai kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Nah, al-afin itu orang-orang yang memaafkan manusia, itu tanda di mana dia melakukan kebaikan dan Allah cinta kepada orang yang melakukan kebaikan. Maafin dah, iya udah maafin. Tapi nggak boleh diulang lagi. Ya, kebanggaan kita dengan Islam harus bangga. Kebanggaan kita belajar di tempat mereka para aulia Allah, bangga. Kita berada di tempat orang-orang soleh, kita bangga. Nah, bangganya itu bukan bangga untuk bersohor-sohor. Tidak, bangganya itu alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah selamatkan kita dari kajian-kajian atau pendidikan-pendidikan yang tidak bertanggung jawab. Itu maksudnya bersyukur. Kalau ditanya, Abdul Wadud lulusan mana? Saya mah lulusan SMA misal. Padahal tuh Abdul Wadud lulusan mana? Masya Allah. Tarim di Dirasatil Islamiyah. Gitu. Ngakulah Tarim, kenapa jadi SMA Abdul Wadud? Ada nggak yang lebih istimewa dari Mekah, Madinah dan Tarim? Ada nggak? Nggak ada. Itu bahagia dan bangga. Kalau nggak bangga, secepatnya HP-nya bisa hilang. Bisa jadi gara-gara ini dan itu. Ya kan? HP di sini aja bisa rusak. HP di sini bisa rusak, HP di sini bisa hilang. Di tempat yang kelihatan nyaman. Gitu. Bagaimana di tempat yang lain? Gitu. Kalau dulu ada anak kecil kalau manggil Cip, halo Cip, Cip, sini Cip, sini. Ambil ini gitu. Itu gampang banget. Apalagi di bulan suci Ramadan. Jadi orang yang paham tentang ucapan saya, yang pahamnya paham, yang enggak paham ya ngomong apa sih gitu. Ini pemirsa yang mendengarkan live paling bingung ngomong apa, ya udah diam aja dulu. Enggak paham. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an, dan sembahlah Allah dan sekali-kali jangan menyekutui Allah. Jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana, dan berlaku baiklah kepada kedua orang tua yang semalam kita bahas. Sampai tadi subuh kita bahas. Gitu. Wa bizil qurba, dan kepada kerabat. Kerabat ada haknya. Lakukan kebaikan kepada mereka, keluarga besar kita, kerabat, kakak, adik, kemudian keponakan, itu kerabat. Wal yatama, lakukan kebaikan kepada orang-orang yatim. Man laysa lahu ab, orang yang tidak punya bapak di waktu dia sebelum baligh, itu namanya yatim. Tapi kalau udah baligh ya bukan yatim. Allah Akbar. Allah Akbar. Itu dia. Jadi kalau udah balik enggak disebut dengan yatim. Jadi kalau misalnya ada pemberian yatim, kemudian orang yang sudah dewasa ya enggak sah. Karena yatim usia belum balik. Kalau misalnya itu laki-laki belum mengeluarkan mani, perempuan belum mengeluarkan haid. Masakin, dan berlaku baik kepada masakin, orang-orang miskin, otomatis kepada fakir dan miskin. Wal jari dzil qurba, dan kepada tetangga yang dekat. Ada tuh kewajiban kita sama tetangga yang dekat, melakukan kebaikan sama tetangga. Di antaranya apa? Lampu di luar, bukan lampu yang ada di dalam rumah kita. Kalau yang lampu yang ada di dalam rumah kita itu kemaslahatan kita. Lampu yang di luar kan kita punya depan. Di luaran yang menghubungkan sama jalanan, itu kan berlaku baik. Sama tetangga, sama orang yang pejalan kaki atau orang, itu kebaikan zaman sekalian. Bagaimana orang mau nanti di dalam kuburnya terang, tetapi dia kaya untuk ngasih lampu di luaran aja nggak mau. Coba lihat, untuk ngasih di luaran aja nggak mau. Rumahnya main gede-gedean, kayaknya Masya Allah. Ini
kita pahamin buat kemaslahatan dirinya, bagaimana buat orang lain. Model-model kayak gini, jangan sekali minta-minta duit sama mereka. Kalau di acara Agustusan jangan minta sama mereka, nggak dapat. Apalagi si Maulidan, super pelit, super bakhil. Jangan. Memalukan syariatul Islam nanti pada akhirnya. Udah kelihatan pelit. Jadi itu kita berlaku baik sama tetangga, kasih dong lampu di depan rumah. Ada orang gajiannya 10 juta boro-boro ngasih lampu di depannya. Pelitnya super pelit. La haula wala quwwata illa billah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia belum kena jegal dari malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Belum merasakan jatuhnya ekonomi. Ya, belum merasakan jatuhnya ekonomi. Padahal di antara yang menyebabkan ekonomi itu tidak berkah, pelit. Itu. Makanya saya ajarkan kepada jamaah, ayo rumah jangan yang gelap, di luaran itu jangan gelap, di depan rumah, di belakang rumah. Walaupun di belakang rumah, terkadang kan di belakang rumah banyak, belakang rumahnya kebun, tetap pakai lampu yang terang, bukan lampu yang padam. Walaupun kebun, satu waktu kemudian ketika berhajat kita di belakang, kalau lampu udah terang, aman kita. Gitu. Apalagi di depan rumah, apalagi di dalam rumah, ada di dalam rumah cuma lampu 5 watt, la haula wala quwata illa billah. Ini biar bayar listriknya murah, ente pelit, sama diri aja pelit. Dia bilang biar bayar listriknya nggak mahal. Ya akhirnya dia jalan ke tendang, dia jalan nyusruk, dia jalan jatuh. Akhirnya biayanya jauh lebih mahal daripada biaya PLN. Biasakan rumah kita terang benderang, biasakan. Kalau sama diri aja pelit, bagaimana mau orang lain? Kita lihat rumah orang, kita lihat rumah. Kalau misalnya kita masuk ke rumah, ya Allah, gelapnya luar biasa, tanda dia pelit. Tanda dia pelit. Pelitnya luar biasa. Ya. Tapi kalau misalnya kita masuk rumah, alhamdulillah, sana sini lampu bagus semuanya, alhamdulillah. Tanda orang baik. Jadi sama tetangga ada yang wajib kita lakukan kebaikan. Kita bertetangga, hidup bertetangga, nggak bisa kita masuk ke rumah keluar, masuk ke rumah keluar, masuk ke rumah keluar. Ada waktunya kita untuk bertetangga. Lewat mana? Ulama banyak menyerukan di masjid. Salatlah berjamaah di masjid. Adanya pengajian, datanglah ke pengajian. Itu dengan sendirinya silaturahim sama tetangga itu berkesinambungan. Erat namanya. Tetangga yang sebelah sana, tetangga yang sebelah sana. Tapi kalau misalnya tetangganya susah diatur, ya bagaimana ada silaturahim? Susah untuk datang satu persatu tanpa ada sebab. Gitu. Jadi yang menyebabkan bertetangga untuk bisa akur, masjid, musola, majelis alim kalau di Jakarta. Ya. Wal jaril junubi atau tetangga yang agak jauh, melakukan kebaikan juga di luar RT. Di luar RT melakukan kebaikan, apalagi kita lewat jalan mereka ada kebaikan. Minimal ketika kita naik mobil, assalamualaikum. Banyak orang naik mobil belaga, sombongnya luar biasa. Nah kita juga kalau misalnya ada orang naik mobil, dengerin nih, jangan untuk bagaimana. Ada orang naik mobil, kemudian bertanya kepada kita tanpa dia turun, jangan jawab. Itu bukanlah kebaikan. Ini terkadang ada orang nanya, kemudian kita lari-lari. La haula wala quwata illa billah. Wibawa kita jatuh, kita seorang muslim. Kita pakai peci. Ada orang kaya nanya, itu cuma dia buka jendela doang, assalamualaikum, kemudian lari-lari. La haula wala quwata illa billah. Biarkan dia turun. Ada etikanya, biarkan dia turun, nanya kepada kita. Ya, ketika kita dalam keadaan duduk-duduk, biarkan dia duduk dulu, nanya. Kalau misalnya dia naik motor, turun dulu. Walaupun itu adalah ojek. Jangan kita langsung, salah, ramah tamah yang salah kita. Terkadang kita memahami ramah tamah salah. Itu bukan ramah tamah, goblok.
Paham jemaah? Bukan ramah tamah, bukan goblok. Kita terjatuhkan, iya Pak, astagfirullahaladzim. Turun dia dari mobil, tanya kepada kita, enggak pakai kita, oh iya Pak, jangan. Kita muslim, apalagi ibu-ibu, gampang sekali kalau ada orang laki nanya langsung lari ngibrit, enggak boleh. Turun dia nanya, kita pun laki-laki, enggak boleh, walaupun di depan rumah kita, di depan majlis kita. Walaupun tuh ibaratnya ada mobil, prak, jatuh. Dia datang dulu ke kita, enggak langsung kita bantuin. Enggak bisa. Jadi kebaikan itu ada ketentuannya. Enggak setiap kebaikan itu menurut kita benar, tidak. Kebaikan itu menurut Allah. Innal huda hudallah. Sesungguhnya yang disebut dengan petunjuk Allah, bukan petunjuk kita. Enggak ada petunjuk kita. Gitu. Enggak ada petunjuk manusia, yang ada petunjuk Allah. Gitu. Paham enggak jemaah? Ini etika nih. Paham enggak jemaah? Jangan pelongo. Oh, saya udah melakukan kebaikan. Bukan kebaikan, kebodohan. Ada orang kaya enak betul, dia nanya, oi. Kita lari aja, oi. Kita bukan oi. Apalagi yang nanya orang kafir misalnya. Kita iya aja, enggak pakai wibawa kita muslim. Lu nanya, lu turun. Ya kan? Lu nanya, lu turun. Nanya gitu. Iya bang, nanya, lu turun. Oh iya, kalau daripada turun, udah nggak usah nanya. Gitu. Muslim punya wibawa. Enggak, iya pak, enje, dorong, enggak pakai dorong. Mendorong, mendiri, enggak pakai. Musendoro, sendiri juga enggak pakai. Gitu, kita punya wibawa. Di sono pak, di sono, enggak pakai sono, udah sana pak, kamu ngapain sono sih? Kita punya wibawa, kita muslim sama orang kafir kok. Ya pak, apa ikaiku. Sama orang kafir nggak pakai lemah lembut. Sono, gitu, nggak pakai lemah lembut, tegas. Ini banyak salah kaprah kita. Akhirnya melakukan kebaikan kepada orang dengan perjalanan yang salah. Menurut kita itu adalah baik, tapi di sisi Allah salah. Asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Gitu. Ada tuh perempuan lagi nyetir, tersasar dia. Wah, ada perempuan, lari, astagfirullah, enggak ada wibawanya. Itu perempuan pendek, cara pendek dan sebagainya. Enggak. Mau pakai apa kek, turun, tanya yang benar. Itu wibawa jamaah sekalian. Dan kita juga kalau misalnya kita naik mobil, kita naik motor, nanya jangan naik mobil, turun. Ada wibawanya mereka. Kita hormati mereka. Jangan, mohon maaf ya, turun dari mobil. Mohon maaf, udah salah kok, mohon maaf lagi. Udah ketahuan salah, minta maaf lagi. Turun dari mobil. Rumah ini di mana Pak? Turun dari mobil. Gitu. Turun dari motor, nanya namanya. Tukang Gojek juga begitu juga, kalau dia tanya, dia masih ada di Gojek, ya jangan jawab. Turun etikanya. Kita mengenal kebaikan dari segenap penjuru, dan itu adalah aturan Allah Subhanahu wa taala, bukan aturan kita. Wasahibi bil jambi, sahabat. Wabni sabil, orang-orang yang melakukan perjalanan, melakukan kebaikan kepada mereka, enggak punya duit, kasih. Enggak punya makan, tuh orang yang melakukan perjalanan, kasih makan. Wa ma malakat aimanukum, dan budak kalian. Sampai budak wajib kita melakukan kebaikan. Ya, budak. Walladzi yahtamu bi fil mu'asyarati, dan yang paling penting dalam bergaul, al-'afwu anhum, memaafkan. Sifat memaafkan. Ada orang berlaku salah sama kita, kita maafin, Allahu akbar. Apalagi Ramadan, syahrul 'afw, bulan maaf. Mak barid. Ma'un baridun,
laisa ma'un baridun jiddan, la, lakin ma'un baridun. Walladhi yahtammu bihi fil mu'asyarati, dan yang penting dalam bergaul. Ini bagaimana ketika kita melakukan pergaulan, penting nih bergaulnya kita dengan sesama, bergaulnya kita dengan siapa saja. Wajib apa? Wajib baik, dan ada kriteria-kriterianya, betul-betul ada kriterianya. Itu. Dan kriterianya kita jalankan. Kalau tidak ya semuanya milik Allah. Aturannya adalah aturan Allah. Hukumnya Allah. Bukan hukumnya kita. Ya kan? Kita misalnya kita melakukan kebaikan tapi bukan pada tempatnya, enggak diterima Allah. Kita melakukan kebaikan bukan pada tempatnya, dan atau mungkin kita melakukan kebaikan bukan pada waktunya. Ada orang terkadang melakukan kebaikan bukan pada waktunya, malah tidak menjadi pahala. Di bulan Ramadan dia takbir, kan takbiran kan ibadah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu, sampai waduh suaranya kayak Golbi, Allahu Akbar gitu. Misal nggak diterima, nggak disebut ibadah. Kenapa? Bukan waktunya takbiran. Ya, bukan waktunya takbiran. Ada orang bangunin sahur jam 1, yang benar aja. Sahur jam 1, la haula wala quwata illa billah. Kalau lontong sahur itu yang ada sahurnya nggak ada masalah. Ayo makan sahur. Maksudnya yang lontong ada sahurnya. Tempo dulu. Zaman sekarang nggak ketemu lagi. Padahal orang dulunya masih banyak kan? Banyak orang dulunya. Gitu. Enak kan itu. Gitu. Daripada dia bikin itu kurang enak, udah bikin sahur yang itu. Lontong sahur. Enak udah, Masya Allah. Biayanya murah. Cuma tinggal nyari daun. Itu dapat. Gitu. Mau beli juga ada. Gitu. Mau dimanapun ada. Al-afwu anhum. Yang paling penting dalam satu pergaulan itu adalah memaafkan. Kan bisa jadi pertemanan kita ada kurangnya, bisa jadi. Atau mungkin ada rusaknya, bisa jadi. Maafin. Karena hakikat kita tidak sempurna. Istri maafin suami, karena suami nggak sempurna. Istri memaafkan suami, memaafkan istri, karena istri tidak sempurna. Siapa yang sempurna? Enggak ada yang sempurna. Ya. Al-kamalu huwa Allah. Yang maha sempurna adalah Allah. Al-insanul kamil huwa nabiyunal mustafa. Manusia yang sempurna itu adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang dia mau mencari perempuan yang sempurna. Cantik, Allahu Akbar. Andaikan tuh dalam kecantikannya itu dia ngopi, di sini kelihatan hitamnya. Peninggalan itu dekat pinggir kali, ya dekat pinggir kali. Al-Mubarak ujung itu pinggir kali. Senyumannya menawan. Memang cantik, cantik, Masya Allah. Memang cantik dia. Cantik. Nggak pakai baleho. Baleho. Nggak pakai ini, hijau, merah, kuning langsat. Kok jadi baleho? Gloss? Gas? Kok jadi gas? Nanti jangan ngajarin anak blow on, jadi tambah blow on. Udah itu. Mau on ke on play apa itu pakai on-onan. Tetap aja mau cari yang sempurna. Giliran tidur ngorok-ngorok juga. Giliran tidur mau orang Al-Mubarak ujung ke yang di pinggir kali ke
tetap dia tidur, atau yang ada di SWK, yang ada di apa semuanya, masya Allah, tetap lagi tidur ngorok juga. Sama laki begitu juga. Oh, gagah, menawan, masya Allah. Dia punya gigi ompong, udah mulai ngilernya. Kayak ibarat tuh hujan, udah begitu aja udah. Wah, apalagi di ompong, bocor. Orang-orang udah 60 tahun kan banyak yang ini, banyak yang bocor. Montir gitu. Masya Allah. Ya memang gak sempurna. Terus mau bilang gimana? Ya udah maafin, mau bilang gimana? Dimaafin. Kan gak bakal mungkin diganti. Ya kan? Muka tuh perempuan dengan apa namanya, dengan gangsing. Enggak bisa diganti. Bisa diganti gak? Enggak bisa. Didempul, Masya Allah, biar gimana nih? Yang pendek biar tinggi, yang tinggi biar pendek. Lah haula wala quwata illa billah. Enggak bisa dirubah. Udah. Alhamdulillah, enggak pakai ketok-ketok magic udah. Untuk hatinya diketok biar cantik. Dari hati yang indah itu bakal terlihat luar dalam kecantikannya. Amin. Lakukan kebaikan di situ. Kebaikan hati di situ. Kepada siapa pun. Maafin. Wa ta'limuhum, dan mengajarkan mereka. Bagaimana kita mengajarin orang maaf kalau kita sendiri pendendam? Kita dendam, ngajarin orang maaf. Enggak bisa. Seorang pendai itu kenapa dakwahnya itu bisa berhasil? Karena dia banyak maafin orang. Udah dimaafin dah, ya maaf. Ya udah, ya maaf. Kalau nggak dimaafin, ya udah. Karena memang tabiat jamaah itu banyak sekali yang hasud, yang benci, banyak sekali tabiatnya. Tapi kalau nggak dimaafkan, malah maafkan. Nah dari situ terlihat akhlak. Ajarkan mereka ma la budda minhu fi umuriddin. Mengajarkan masyarakat tentang urusan agama. Jadi ini ngajarin mereka, kenapa kita harus ngajarin orang, ngajak orang ngaji? Karena kewajiban kita, ngarahin mereka orang ngaji, kewajiban kita. Mendekatkan mereka kepada ulama, kewajiban kita. Ngajak aja lagi, udah ngajak hari ini belum diterima, hari ini lagi belum diterima, terus nggak ada kata saya capek banget udah, ya kan? Kalau mau main-mainan capek, masya Allah. Perjalanan, misal perjalanan berbulan-bulan, sudah ada pengumuman dauro lagi, misal. Tahu pada kenyataannya apakah pakai ngambek? Maka ulama yang ngambek ya repot. Gitu. Ada murid ngambek, ya udah dia yang rugi. Ada yang jamaah ngambek, ya udah dia yang rugi. Ada muslimin yang ngambek, ya udah dia yang rugi. Dia mau cari tempat yang lain nggak bakal dapat. Gitu. Nggak bakal dapat. Seperti ada orang kuliahnya di satu universitas. Ngambeknya dia kemudian ke kuliah yang lain. Nggak sah dia. Dia di madrasah atau pesantren A, kemudian dia ngambek, kemudian ngadu di pesantren B, namanya fitnah. Betul nggak? Di majelis taklimnya A, kemudian ketika ngambek, kemudian ke majelis taklim B, berarti fitnah. Walaupun saya nggak ngapa-ngapain, tetap fitnah. Dengan adanya dia di majelis yang lain atau pesantren yang lain, itu mengadu domba. Dia nggak paham tentang permasalahan seperti itu. Nah itu penyakit ngambek itu susah untuk ditelusuri, susah untuk diobati, kecuali harus dari dirinya. Nah kita ajarin mereka, kalau udah ngaji jangan ngambek. Udah ngaji jangan ngambek. Diajarin sholat ngambek, diajarin ngaji ngambek, diajarin ziarah ngambek, diajarin apapun ngambek. Waduh repot.
Wal infaqu 'alaihim bi qadaril kifayah. Nafkahin, sedekahin mereka menurut kadar kifayah, kadar kecukupan. Kita adanya seperti ini. Jadi kita melakukan sedekah kepada orang lain enggak menjadi kewajiban. Apalagi wajib nih saya, enggak. Kewajiban kita ngaji. Ini terkadang ada orang punya usaha. Oh, dia maksimal untuk mendapat keuntungan demi karyawannya. Dia sendiri nggak paham syariatul Islam. Dia sendiri nggak pernah memahami hakikat mengenal Allah dan Rasulnya. Tapi yang dia lakukan ngaji, belajar kerja kan kesian kalau misalnya ada orang punya keluarga kemudian anaknya nggak dapat duit. Yang dilihat secara ekonomi, keuangan, duniawi, nggak pernah ngelihat secara hakikat kehidupan. Padahal yang dibutuhkan dan yang lebih sangat dibutuhkan itu adalah hakikat kehidupan. Kita banyak salah kaprah. Ada orang kalau udah masuk ke dalam dunia bisnis, ya udah, yang dilihat duit. Tujuan utamanya dia untuk mengenal Allah, dia lupa. Dia anggap duit segala-galanya. Gitu. Fatu'tabaru raghbatuhum wa zuhadatuhum wal irahatu lahum fi sayfi fi waqtil gailulah. Dianggap nih cinta kepada mereka dan zuhud memberikan seperti ama budak nih, memberikan istirahat di waktu panas, di waktu gailulah. Waktu gailulah itu waktu sebentar sebelum waktunya zuhur. Suruh dah tuh budak untuk istirahat. Panas nih. Masa tuh budak bikin ini lagi, itu lagi bikin ini lagi, itu lagi bikin. Masya Allah, bukan. Walaupun tuh dia budak, ada waktunya untuk istirahat. Jangan dipaksa harus ngerjain ini, habis bikin roti, bikin keju, habis bikin keju, bikin tepung hungkwe, habis bikin tepung hungkwe, bikin agar-agar. Agar-agar. Enak kan ketika buka puasa pakai agar-agar. Ya kan? Enak gak? Enak, Masya Allah. Agar-agar, pakai risol, enak gak? Oh, dan sebagainya. Tapi enak kan nyuruh orang, jangan dong. Mendingan tuh artinya tuh kita nyuruh orang cuma sekedar bikin agar-agar, udah selesai. Jangan yang lain. Capek. Sesama budak juga, misal ada zaman budak, perbudakan, budak yang capek-capek yang enggak. Biarin saya santai, biarin aja dia ngerjain. Budak yang melakukan seperti itu dosa. Karena kerja sama. Gitu. Sebagaimana santri, kalau bisa di pesantren misalnya, waktunya untuk nyuci, waktunya untuk ngepel, semuanya ngepel. Jangan yang satu ngepel, yang satu tidur. Haram, nggak berkah yang kayak gitu. Yang satu tidur, yang satu makan apa namanya? Makan ketoprak. Atau makan tepung hungkwe. Oh, Allah. Yang lain nyapu. Oh, nggak boleh seperti itu. Nggak boleh. Gitu. Itu yang menjadi hijab antara kita dengan Allah. Tertutupnya antara kita dengan Allah, itu kita melakukan menurut maunya kita. Nggak mengikuti aturan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil muluki ta'amuhu wa kiswatu bil ma'rufi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, buat budak wajib dikasih makan, pakaian dengan benar, dengan baik, bukan kira-kira tuh budak pakaiannya rombeng atau pakaiannya pendek. Enggak boleh, tetap budak dikasih sebagaimana layaknya pakaian, sebagaimana layaknya makan. Ini terkadang banyak kita lihat antara tuan dengan pembantu aja. Ya kan, tuan di atas, pembantunya di bawah. Gak boleh, dosa. Makan bareng. Jadi tuh tuan kalau misalnya nggak dibukain mobil sama pekerjaannya, dia nggak mau turun. Udah biarin, nggak usah bukain. Kalau tuh ikat tuh mobil, kunci, masukin ke pinggir kali. Astagfirullah. Sombongnya tuh sang tuan. Kalau nggak dibukain tuh mobil, dia nggak mau turun. Kalau nggak dibukain untuk masuk, dia nggak mau naik. Astagfirullahaladzim. Sombong luar biasa. Jadi kalau misalnya antara tuan dan
pekerja makan bareng, nggak ada perbedaan makan. Sini makan sini. Yang satu minum teh sosro, ya dia juga minum teh sosro, nggak ada bedanya. Ayo makan bareng, makan bareng. Makanya diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kebersamaan hidup. Jadi di mana tidak ada perbedaan antara kaya dan miskin, dan hanya ada di situ di majelis dan pesantren. Betul gak? Betul gak? Ini coba yang satu ini. Ya man hadza anta ismak man? Nawwam wala sawam? Man anta? Anta nawwam wala sawam? Hah? Nawwam? Hah? Sawam wala? Sawam. Sawam itu ahli puasa. Masa nggak mau? Ya, itu sawam. Bukan soang. Sawam. Saya lupa lagi. Gara-gara sawam jadi saya lupa. Saya mau ngomong apa barusan? Al-Mukarram Muhammad. Al-Mukarram. Biasakan ruhnya ada di sini. Jangan ada di mana-mana. Khusus jangan kelayaban. Jadi itu tuan nama pekerjaannya nggak boleh beda. Coba lihat, kan saya bilang itu ada di majelis dan di pesantren. Keluar aja, contoh kawinan, orang kawinan belaga sekarang. Ya, VIP dikhususin, dikandangin tuh VIP, makanannya juga bagus-bagus. Sementara orang awam, rebek. Orang VIP itu jam 1 sampai jam 3. Fresh semuanya, masih banyak, masih lengkap. Untuk orang miskin jam 5 sampai jam 6. Habis udah. Orang yang VIP makan duduk asik. Sambil ngeteh asik dia. Kalau perlu pakai bangku goyang. Kayak orang Belanda. So asik dia. Sementara orang miskin mau duduk aja nggak bisa. Apa? Iya, menunya beda. Orang waktunya juga beda. Orang kaya jam 1 sampai jam 3 waktunya makan siang. Sementara orang miskin dikasih jam 5 sampai jam 6. Itu. Astagfirullah. Dan kita nggak usah datang yang begitu. Kalau kita diundang yang jam 5, jam 6 nggak usah datang. Kenapa dibeda-bedakan antara kaya dan miskin? Nggak boleh. Seperti itu, nggak boleh. Gitu. Kalau mau mengundang bareng semuanya. Kecuali kalau dia adalah ulama, betul diagungkan ulama. Jangan ulama duduk di bawah, ya nggak ada penghormatan. Ini ulama duduk bareng gitu di tempat yang terhormat. Orang juga begitu juga. Jangan ibu-ibu mau duduk aja susah. Allahu Akbar. Udah gitu, udah ibu-ibu habis makan somai, risol lagi, habis risol asinan lagi, habis es rumput laut lagi. La ilaha illallah. Insyaallah. Ya, nggak ada masalah. Yang penting ada tempat duduknya. Kalau kita mengundang orang, ya hormati orang. Dan maunya kita ngundang orang datang kemudian kita nggak tanggung jawab. Kalau kita undang orang, hormatin. Di antaranya ketika makan ada tempat duduk. Itu terjadi banyak kalau misalnya melakukan prasmanan bukan di rumah. Udah paling bagus mengadakan prasmanan di masjid, majelis alim, duduk semuanya. Daripada belaga di hotel mau bintang 7 sekalipun, coba aja lihat hotel walaupun di bintang 7 nggak ada tempat duduknya. Walaupun di bintang 7. Habis itu dia sakit. Bintang 7. Astagfirullahaladzim. Kita dibuat budak tuh kayak begitu tuh sama orang kaya. Hati-hati. Andaikan kita dapat undangan yang model-model kayak gitu, enggak juga kita harus turutin. Kita punya wibawa, kita muslim. Semiskin-miskinnya kaum muslim punya wibawa. Jangan sampai dibegitukan banget sama orang kaya. Walaupun tuh dalam kondangan dikasih belangko
dikasih amplop, dikasih ini, tetap kita nggak begitu. Daripada harga dan wibawa kita sebagai seorang muslim jatuh. Dengerin nih jamaah sekalian. Dengerin. Gitu. Daripada wibawa kita sebagai seorang muslim jatuh. Ente mau nggak zakat? Datang ke rumah anak, astagfirullah. Kayak kita apaan tahu, kayak kita budak. Dia dong yang nganterin zakat, nggak jadi kita ngambil zakat. Seakan-akan kita yang butuh, padahal dia yang butuh ngeluarin zakat. Kalau di mana orang nggak mau ngambil zakat bagaimana? Semuanya orang kaya, bingung. Udah semuanya hari kiamat namanya. Di mana orang semuanya berzakat dengan emas, tapi tidak satu pun yang menerimanya. Udah datangnya hari kiamat. Jadi kita nih sama orang kaya jangan belaga bahwa diri kita jatuh banget, jangan, biasa. Kan terkadang kalau sama orang kaya sama pejabat, Allahu Akbar, tunduknya luar biasa. Ada orang kaya lari, ada pejabat kayak orang kampung begitu, yang nggak tahu etika. Kalau orang kampung yang tahu etika pun mereka punya wibawa. Walaupun dia seorang petani, biasa aja. Walaupun dia seorang perkebun atau apa namanya semuanya, dia tetap punya wibawa. Mau orang kampung mau orang kota, kalau nggak punya wibawa hancur. Nah itu semuanya tergantung keimanan. Ya, bagaimana? Iman. Wala yukallifu minal amali ma la yutiqu. Sang Tuhan tidak boleh memaksa perbuatan yang hamba sahaya tidak mampu. Jangan dipaksa. Udah jam 2 dini hari suruh masak teh, masak kopi. Jangan. Ya kan? Jangan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man latama mamlakahu aw darabahu. Barang siapa yang nampar budak atau memukulnya, ditampar, pak, atau mukul, bruk gitu. Ala ghairi, mukul muka atau mukul yang lain, fi ghairi ta'lim, tapi tujuannya bukan untuk memberikan didikan, wa ta'dib, atau bukan mengajarkan, karena marah, tuannya marah kepada budaknya. Atau misalnya gurunya marah sama muridnya, tetap jangan pukul muka, jangan ditampar. Fakaffaratu an ya'tigahu nadban la ujuban. Nah kifaratnya apa berarti? Tembusannya apa? Memerdekakan tuh budak. Budak udah ditampar, ya udah tebusannya merdekain budak. Kesian banget main tampar-tampar aja, mentang-mentang itu budak. Sunnah, tidak wajib, bil ijma', kesepakatan ulama. Faddarbu 'alal wajhi haramun, memukul muka haram. Suami memukul istri mukanya haram, orang tua memukul anaknya mukanya, mukul muka anaknya haram. Siapapun orang yang memukul muka haram. Makanya tuh tinju itu haram karena mukul muka, ya kan? Tinju atau apapun namanya, mau kickboxer atau apa namanya, mukul muka dan sebagainya, haram. Berenang haram, bukan masalah berenangnya, pakaiannya haram. Mana ada pakaian berenang itu tertutup aurat? Ada gak? Daster. Ada gak? Coba lihat nanti kalau misalnya ada di Jakarta atau bagaimana di apa namanya, di Gelora Bung Karno misalnya, kolam renangnya perempuan, itu mah modus namanya. Gitu. Di ring tinju, bukan hanya petinjunya doang haram, bukan hanya yang nonton tinjunya haram, yang bawa nomor juga haram. Yang bawa nomor 1, 2, tring, bawa nomor, teng.
Pernah gak ngelihat yang bawa nomor itu aki-aki? Pernah gak yang bawa nomor tinju itu aki-aki? Enggak ada yang nonton lah, makanya haram. Dan yang lihat juga, waduh, justru orang dulu, zaman dulu nggak mau ngelihat petinjunya, ngelihat kapan berakhir tinju, karena yang bawa nomornya ini, aduh, astagfirullahaladzim. Jadi memukul muka haram, walau fit ta'dib, walaupun lagi ngajarin anak, ngajarin siapapun. Tapi kalau udah mukul muka ya nggak boleh, haram. Misalnya ada santri yang mencuri, kemudian dipukul mukanya, ya nggak boleh, haram. Walaupun untuk didikan. Ya, ada anak, misalnya bagaimana dan bagaimana, misalnya udah waktunya istirahat, kemudian main HP lagi. Dulu kita saling bercinta, masya Allah. Cinta dulu, masya Allah. Ada nyanyian, misalnya seperti itu. Diomelin. Walaupun tuh pada akhirnya tuh HP-nya hilang, nggak ada masalah, tapi jangan dipukul muka. Mukanya jangan dipukul. Dizikirin biar HP-nya hilang, boleh nggak? Boleh. Sama orang yang kalau ngaji dia tukang tidur, kemudian dizikirin HP-nya hilang, boleh nggak? Boleh. Yang bilang nggak boleh siapa? Boleh. Ya makanya jangan tidur. Wa an Ali radhiyallahu anhu, dan dari Sayyidina Ali yang Allah ridha kepada beliau, kan akhir kalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhir sabda Rasulullah sebelum beliau meninggal dunia, akhir ucapannya apa? Usikum bisalah. Aku wasiatkan kepada kalian salat, ayo semangat salat. Gitu. Kalau udah jam 2 dini hari, jangan masih gimana, jam 1 tidur, jam 2 tidur, biar sholat subuhnya kuat. Gitu. Jangan sengaja jam 3 baru tidur. Ya gimana mau sholatnya? Gitu. Katanya mau sholat, tapi jam 3 tidur. Kita bukan wali. Ya, kita bukan wali, kita bukan ulama. Wali bisa jadi sebentar tidur, dia langsung bangun. Waliullah. Kita la wali, wala ulama, wala orang saleh. Itu diwasiatkan oleh baginda Rasulullah, salat berjamaah. Gitu. Saking pentingnya tentang permasalahan salat. Perbedaan antara muslim dengan orang kafir adalah salat. Jadi ada orang muslim enggak salat, kafir. Hukumnya kafir. Na'udzubillah, enggak ada pekerjaan yang paling runtuh, yang paling jelek kecuali salat. Kalau dia enggak salat udah paling jelek, paling runtuh. Walaupun dia ramah tamah, walaupun dia ahli ibadah, zikirnya kuat, sedekahnya salat, enggak dianggap, semuanya enggak dianggap. Karena apa? Karena salatnya enggak benar. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, fima malakat aymanukum. Apa yang kalian miliki, itu bertakwa terhadap budak. Terhadap budak, kadang budak ini masya Allah bandelnya luar biasa, namanya budak. Ngelatih kesabaran. Gitu. Namanya budak perempuan centilnya luar biasa. Namanya budak. Gitu. Mungkin di zaman sekarang tidak ada perbudakan, nanti pada akhirnya ada perbudakan lagi. Zaman perputaran dunia, berperangnya antara kaum muslimin dengan orang kafir. Wa Nabi Hurairah, dan dari Sayyidina Abu Hurairah, beliau berkata, la yagulanna ahadukum abdi wa ummati kullukum ibadullah. Salah seorang di antara kalian jangan banyak ngomong, jangan berkata-kata kepada hamba dan umatku. Jangan artinya ngomongin kepada hambaku, kepada umatku. Kullukum ubaidullah. Kalian semuanya kan sama, hambanya Allah. Semua kalian sama, semua kalian adalah hambanya Allah. Wa kullu nisaikum ima Allah.
Setiap perempuan kalian itu kan hambanya Allah juga. Walakin liyagul gulami wa jariyati wa fataya wa fatati. Katakan, wahai anakku, wahai pembantu, wahai budakku, wahai pemudaku, wahai pemudiku. Katakan dengan kata-kata yang santun. Jangan kata-katanya, budak, sombong, kan orang kalau udah kaya tuh kadang ngomongnya begitu, padahal dia tahu namanya. Jadi panggil, sini, nggak memanggil nama, sombong luar biasa. Gitu. Pernah saya waktu kecil tuh dengar ada orang kaya manggil sama karyawannya, sini, astagfirullah, padahal dia tahu namanya. Gitu, benar-benar tuh. Luar biasa, enek ngelihatnya aja. Ngelihat yang model seperti itu enek dari waktu saya masih kecil ngelihat seperti itu. Kayak zaman kayak zaman kelom pencapir. Astagfirullah. Kayak zaman Belanda kalau gitu. Company, aku jadi kelom pencapir. Seperti zaman company Belanda kayak gitu. Gitu. Nggak mau nyebut nama orang, saking sombongnya. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Wallahu a'lam. Besok insyaallah ba'da subuh kita akan ditemani oleh Ibu Atun Misnatun. Karena alhamdulillah Ibu Misnatun ditemani oleh Ibu Aminah pada malam hari ini nginep di sini insyaallah. Besok juga sahur bareng dan kemudian besoknya lagi sahur bareng lagi bersama Ibu Misnatun. Dan kemudian ponakan-ponakannya seperti Kak Fitri, Kak Ayu